चेंगेड़ा छुआ को आउ पारी हबनी ये पाइपी खोली देकी सेठी कुआडे जाइकी खेलुचंती ये को देखिकी कौन मो देह सहुची जेमा अपा जुहारे। हाँ किए सुमी की हाँ कौन एते का उपरे राग तम तम होउच म राग तम हेबिनी काई एई देखुच केमितिया खरा हाँ ये पानी पाई लोक डहळ विकळ होउचंती हाँ पानी मुंदे तमे रखिबो ना एमिति नष्ट करिबो ओहो पिला लोक जदी पानी खोली देई ए रख म तम पिला लोक छोट पिला बुझेई कहबो ना बुझेईकी कहिबे खाली कोन थरे हैला एमिति केते थर हेलानी जे मापा केते थर रागिलानी पिलांकु कहिलानी सुन पिलांकु कहले हबनी तांको बापा मां को बुझेई सिना कहबो से कथा आउ रखिची आउ सब बेले तांको बापा मां को कहूची तमे जते बेले पिलांकु पठेइबो पानी पाई काई गोटे बाल्टी देकी पठाउना हाँ। बोतल धरैथिबे बोतल ओहो सिए तांकर पाइप रे देखौचन खेलुचन पानी बोही जाउची आ कोन पानी तो नष्ट कले हबनी देह सहिबो कहलो ये जो खरा होउची हाँ। पानी आमे जदी ठीक ठाक व्यवहार न करिबा आम पाखरे पानी आ गच्छित होइकी रहिबटी हौ हेला पिलांको ऊपर न चिड़ी न रागी तांको टिके बुझेई सुझेई कहले हबो मते से बुझेई सुझेई कथा कुहनी तमे टिके जीव मो संगे बुझेई सुझेई कहबो ठीक अछि अपा मु तम संगे जीबी आमे दी जण मिसी बुझेइबा हौ हेला सुमी हाँ तुम जो बाड़ी पछाड़े बगीचाटीए करिଛ सेठी पानी ठीक ठाक दउछ तो पानी ठीक दउची माने जो सबू बड़का पानी रही जाउची चाउल धुआ पानी हेला डाली धुआ पानी हेला से सबू न फोपाड़ी मो बगीचा रे परा दउची भल करिଛ हमरो रोसेई घरे जो पानी हेला धुआ धोई पानी ता सहित गाथुआ घरे एबे तो सब तमे माने सब गाधुआ घरे गाधौछ आमे सिना पोखरी रे बुडी परी की आसुथुलु तमे सब गाधुआ घरे गाधौछ से पानी की भी नष्ट न करी ताकू बाल्टी रे रखी किंबा गाधुआ घर पानी की गाधुआ घर पाखरु गोटे खाल खोली नै की पाकशाला बगीचा रे पकई देले तो हेला कोन सब पानी जाई से पाकशाला बगीचा रे पड़िबो करिची अपा से पानी को भी सुविनियोग करूची ताले भल करिछ एमिति जदी तुमरी परी समस्ते जलर सुविनियोग करिवे जेतिकी जल घर पई आवश्यक जेतिकी जल पनिपरिबा चाष पई आवश्यक जेतिकी जल गछ पई आवश्यक आमे जति सेतिकी खर्च करिबा आम पाखरे जल महजुद हेकी थिबो नले तीरट समय माने एई आम खरा दिने आमे हैरान हरकत हबानी हेटी अपा हाँ आमे मोटर लगेई दउचे दुलु दुलु हेई पानी नष्ट हेई जाउची ना ना बे सब लोक सचेतन हेलेनी ए मोटर रे परा कोन लगाउचंदी कहू न टिके हम गोटे कॉलिंग बेल लगेई देले जणा पड़ी जाउची ए आउडे कोन सेंसर लगेई देले जणा पड़ी जाउची ता आगुरु से बजर बाजुची हाँ एबे लोक सचेतन हेलेनी केमिति पानी नष्ट न होबो तापरे फुनी सेई जो पानी बाहर को बाहरुची सेठी गोटे कुंड करी रखुचंदी से पानी फुनी गछ गुछरे दउचंदी छात ऊपर हाँ एमिति कले आमे पानी ठीक ठाक व्यवहार करिबा माने जलर सुविनियोग करिबा हेले सुमी हाँ आसला बेलठू आमे भल मंद एमिति कथा हेई चालिचे हाँ संध्या बेल भजनटी सुनिबा हौ हौ केते नाट लगाइछ कलासी मुख केते नाट लगाइछ कलासी मुख 14 भुवने शुभे मणिमा डाक मणिमा डाक मणिमा डाक केते नाट लगाइछ कलासी मुख का साथे बसिल मित्र का पाई नासिल नफ्र का साथे बसिल मित्र का पाई नासिल नफ्र काहा पाई व्याध मारी जगतेर किल टेक कारे देई कोटी वस्त्र हरिल दुख केते नाट लगाइछ कला श्रीमुख काहाकु कल राजन का उचिष्ट कल पान काहाकु कल राजन का उचिष्ट कल पान घंट घोड़ाइण हरि पक्षी जन्म कल धन्य केउ नारी पाद धरी होइला मोक्ष
କେତେ ନାଟ ଲଗାଇଛ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ। କାହାର ଶରଣ ଯିବି ମୋ ଦୁଃଖ ଫେରି କହିବି, କାହାର ଶରଣ ଯିବି ମୋ ଦୁଃଖ ଫେରି କହିବି, ଚକା ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ କାରେ ଶୁଣାଇବି, ଜୀବନର ଯେତେ ଅଳିଯାତନା ଦୁଃଖ କେତେ ନାଟ ଲଗାଇଛ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ। 14 ଭୁବନେ ଶୁଭେ ମଣିମା ଡାକ, ମଣିମା ଡାକ, ମଣିମା ଡାକ, କେତେ ନାଟ ଲଗାଇଛ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ, କେତେ ନାଟ ଲଗାଇଛ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ। ଜେମାପା କଣ ଭଜନରେ ପୁରା ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛ? ହଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଚିଡି ଚିଡି ହେଇକି ଆସିଥିଲି। ଭଜନ ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ପବିତ୍ର ଆଉ। ହଁ ହେଲେ ସୁମି, ହଁ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେଲେ, ଭଜନଟିଏ ବି ଶୁଣିଲେ, ପେଟ ପାଟଣାରେ ବଢିଆ ବିଷୟଟିଏ ଆଜି ଅଛି। ଯୋଉ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ହଁ। ତାରି ଉପରେ ବିଷୟଟିଏ। ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା। ମହାଶୟା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଇପ୍ସିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଇ ମହାଶୟା ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଆଉ। ତାହେଲେ ତୁମେ କଥା ହୁଅ, ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଇପ୍ସିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର କୃଷି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରଖିଛେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା, ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଏ ବିଷୟ ଟିକେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେକୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହଉ କି ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ କୌଣସି ଗଛଲତା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଳ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଜଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମତଃ କହିବି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିଚାଳନା ବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବହନ ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ରହିଲା, ମାଟିରେ ଆମର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି କିପରି? ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଯଦି ଜଳର ଅଭାବ ଘଟିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ମାଟିରେ ଅଛି ତାହା ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି କି ଗଛ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି, ତେବେ ତାର ବୃଦ୍ଧିର ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କହିବି ତାପମାତ୍ରା ପରିଚାଳନା। ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ପ୍ରଖର ଖରା ହେଉଛି, ଆମେ ବି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ୱାଟର ଲେଭେଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଯୋଉ ଅଂଶୁଘାତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଦହି ପିଉଛନ୍ତି, ଲସି ପିଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଅଂଶୁଘାତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ଗଛଟି ବି ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ଏବଂ ଗଛ ବି ନିଜର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଜଳାଭାବ ଘଟିଲେ ଗଛଟି ଶୁଖିଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଗଛକୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜଳ ଦରକାର ହଉଛି ସେଟା ଆମକୁ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଇ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଜଳ ପରିଚାଳନା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ପନିପରିବା ଚାଷରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ବିଶେଷ କରି ପନିପରିବା ଜାତୀୟ ଫସଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇପାଇଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଜଳୀୟ ଅଂଶ। ଯେକୌଣସି ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପନିପରିବାରେ 80% ରୁ 95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଥାଏ। ତେଣୁ ଗଛରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଗଲେ ଫସଲଟି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସେଇପାଇଁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ତାର ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଠିକ ସମୟରେ ଗଛଟି ପାଣି ପାଇବ, ତେବେ ପନିପରିବା ଗୁଡିକ ସତେଜ, ନରମ ଏବଂ ସୁଆଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତାପର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଅଗଭୀର ଚେର। ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ମ୍ୟାଡାମ, ଧାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ବଡ ଗଛ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପନିପରିବା ଗଛର ଚେର ମାଟିର ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ଯାଇନଥାଏ, ଅଗଭୀର ଚେର। ସେଇପାଇଁ ମାଟିର ଉପରି ଭାଗରେ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାପରେ ରହିଲା, ଆମେ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଜଳ ତାକୁ ନଦେଲେ, ମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ଶୁଖିଲା ରହିଗଲା, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ? ଟମାଟୋ କିମ୍ବା ତରଭୁଜ ଜାତୀୟ ଫଳ ଗୁଡିକ ଫାଟିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ଯଦି
ଜଳାଭାବ ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ମୂଳା କାକୁଡି ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ହୁଏ ସେ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛି ସେଇ ଫଳ ଗୁଡିକ ଶକ୍ତ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ପିତା ଲାଗେ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଳ ପରିଚାଳନା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଟାଇମରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ପାଣି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା। ଅଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ବି କଣ ହବ ଗଛର ଚେର ପଚିଯିବ କି କମ ପାଣି ଦେଲେ ଗଛକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ନଦେବା ତାହେଲେ ଗଛଟି ଶୁଖିଯିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର କଣ ହବ ଅମଳ ବି କମିଯିବ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଗଛର ଯୋଉଟା ମଏଶ୍ଚର ସେନ୍ସିଟିଭ ଷ୍ଟେଜ ଆମେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଗଛକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବା ଜଳ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ? ମ୍ୟାଡାମ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ସମୟରେ କିଛିଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି ଯୋଉ ସମୟ କି ଅନ୍ୟ ସମୟ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସେହି ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମଏଶ୍ଚର ସେନ୍ସିଟିଭ ପିରିୟଡ। ସେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଯୋଗେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେ ଜଳ ଯୋଗାନ୍ତୁ ଗଛକୁ ଆମେ ସେହି ଯୋଉ ଅମଳରେ ଯୋଉଟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କଦାପି ସୁଧାରି ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ପନିପରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡିକ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି ଯଦିଓ ସେମାନେ କମ ଜଳ ବାଷ୍ପୀକରଣ କରନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ କି ସେମାନଙ୍କର ଅଗଭୀର ଚେର ବା ସେମାନଙ୍କ ଚେର ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମାଟିର ଉପରିସ୍ଥ 15 ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥାଏ ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପୀକରଣ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଜଳର ଯଦି ଅଭାବ ଘଟିଲା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ଅମଳଟା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ଶାଗ ଜାତୀୟ ଫସଲ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଫସଲରେ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଭେଜିଟେଟିଭ ପାର୍ଟଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ମାନେ ତାର ପୁରା ବୃଦ୍ଧି ସମୟ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଖରା ସମୟରେ ଖରା ପୋଇଡଙ୍କ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଭେଜିଟେଟିଭ ପାର୍ଟଟା ବେଶୀ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବି ବେଶୀ ସେଇପାଇଁ ଆମକୁ ତାର ପୁରା ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଆମେ ତାର ଜଳ ପରିଚାଳନା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଗଲା ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଲଙ୍କା ଭେଣ୍ଡି ଜାତୀୟ ଫସଲ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡିକରେ ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟ ଏବଂ ଫଳ ଧରିବା ସମୟରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଲେ ଫୁଲ ଝଡିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମାଟିକୁ ଓଦା ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରତି ଅମଳ ପରେ ଆମେ ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ମଟରରେ ସେମିତି ଫୁଲ ଧରିବା ବା ଛୁଇଁ ବଢିବା ସମୟରେ ଏବଂ କଖାରୁ ଜହ୍ନି କାକୁଡି ଯେତିକ ଲତା ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଲା ତ ଲତା ଜାତୀୟ ଫସଲର ମାନେ ଚାଷରେ ଫଳ ବଢିବା ସମୟରେ ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ପାଣି ସେଇ ସମୟରେ କମ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଫଳ ଗୁଡିକ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଛୋଟ ହେଇଯିବ। କୋବି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫୁଲକୋବି ହେଲା ବନ୍ଧାକୋବି ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ର ମାନେ ଯୋଉଟା ହେଡ କହନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ କୋବିର ହେଡ ଗୁଡା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ବି ଜଳ ଅଭାବ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାର ଯେତେବେଳେ ହେଡ ମାନେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ସେଇ ଯୋଉ କୋବିଟା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହଉଥାଏ ସେଇ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ଜଳ ସେଚନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ହେଡ ର ସାଇଜ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ତ ଆଳୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଟି ତଳେ ହୁଏ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଚେରରୁ ହଉଥିବ ଆଳୁ ହୁଏ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟର୍ମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟୋଲନ। ଷ୍ଟୋଲନ ଗୋଟେ କଣ ଚେର ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଡେମ୍ଫ ଭଳି ଗୋଟେ ବାହାରିକି ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ ସେହି ଷ୍ଟୋଲନ ଟା ଫୁଲିଯାଏ ସେଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଚ କିମ୍ବା ଶ୍ୱେତସାର ଜମା ହେଇକି ସେଇଥିରୁ ଆଳୁଟା ତିଆରି ହୁଏ ଆଳୁଟା ଟ୍ୟୁበር ଆଳୁ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋଲନର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଆଳୁରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ବେଶୀ ରହିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ଜଳାଭାବ ଘଟିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେ ଷ୍ଟୋଲନ ଭଲ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବନି ଆଉ ଆଳୁର ସାଇଜ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ହବ। ପିଆଜର ସେମିତି କନ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ବଢେ ପିଆଜର ବଲ୍ବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କନ୍ଦ ବଢିବା ସମୟରେ ତାର ପାଣି ଦରକାର। ତ ଏମିତି ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ ପନିପରିବାର ଯେକୌଣସି ଫସଲର ମାନେ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ହଉ କି ପନିପରିବା ଜାତୀୟ ଫସଲ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଜ ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଳ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଆମେ ଖାଲି ଏମିତି ଭାବିବାନି କି ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି ଗଛ ମାନଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ କଖାରୁ ଗଛରେ ଆମେ କେମିତି କଣ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବା? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ କଖାରୁ ଗଛରେ ସେଇ ଫଳ ବଢିବା ସମୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଟାଇମରେ ପାଣି କମ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଜହ୍ନି ଆଉ କାକୁଡି ଯୋଉ ଫଳ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ
କି ବଙ୍କା ହେଇଯାଏ, ସେଇ କଖାରୁର ସାଇଜ ବି ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ତ ଫଳ ବଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜଳ ଭଲ ଭାବରେ ସେଚନ କରିବା। କଲରା ମ୍ୟାଡାମ ସେଇ ପ୍ରଜାତିରେ ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ପ୍ରଜାତିରେ ଯୋଉ ଲତା ଜାତୀୟ ପ୍ରଜାତିରେ ଯାଉଛି, ସେଇ ପ୍ରଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଫଳ ବଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜଳସେଚନ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଡାମ ଇଏ ତ ଖରା ଦିନ, ଏ ଖରା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯୋଉ ପନିପରିବା, ଯୋଉ ଖରାଦିନିଆ ପନିପରିବା ରହିଛି, ତା ଦେହରେ କେମିତି ଆମେ ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବା? ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆମର ପ୍ରଖର ଖରା ହଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଗଛ ଗୁଡିକ ଯଦି ଟିକେ ଛାଇ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବେଶୀ ଖରା ହଉଛି, ତ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାରମ୍ବାର ଗଛଟିକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ସକାଳ ଟାଇମରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଗଛଟି କଣ ପୁରା ଦିନ ସାରା ସତେଜ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କି ଆମେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଥରକରେ ପାଣି ମଡେଇଦବାନି। ପୁରା ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଛଟିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦଉଥିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏ ଜଳସେଚନ କରିବାର ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ବି ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ଜଳସେଚନର ବି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ବାହାରିଲାଣି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କମ ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଯୋଗେଇ ପାରିବା। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବି ଆମର ନିହାତି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫୋକସ। ମାନେ ଗଛର ଅମଳ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଜଳ କେମିତି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ। ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ ଭିତରେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି ମୁଁ କହିବି ମ୍ୟାଡାମ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ। ତ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ରେ କଣ ହୁଏ, ଆପଣ ଏମିତି ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛର ଚେର ପାଖରେ ଟୋପା ଟୋପା କରିକି ବୁନ୍ଦା କରି ପାଣି ଜଳସେଚନ ହେଇପାରେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ, 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଦକ୍ଷତା ସେଇ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ସେଇ ଗଛ ଚେର ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପାଣିଟା ପଡୁଛି, ଗଛକୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଗଛ ତାର ଚେର ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଅଯଥା ଜଳ ଯୋଉ ଆମର ଅପଚୟ ହେଇଯାଏ, ଅଯଥା ଜଳର ଅପଚୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏନି। ତାପରେ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତି ହଉଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଇରିଗେସନ, ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରିବା ମାନେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ତ ବର୍ଷା ଭଳି ପାଣିକୁ ପୁରା ସିଞ୍ଚନ କରି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଇରିଗେସନ ସମାନ ଭାବରେ ସବୁ ଯେତେକ ଫସଲ ଅଛି ଗୋଟେ ରେଡିୟସ ଭିତରେ, ସେ ବର୍ଷା ଭଳି ପାଣିକୁ ସିଞ୍ଚନ କରେ। ତ ସେଥିରେ ହୁଏ ଆମର ଜଳ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ 60 ରୁ 75% ଆମକୁ ଜଳ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଇରିଗେସନ। ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ତ ଯେହେତୁ ଉନ୍ନତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଆରି ପଦ୍ଧତିରେ କରିପାରିବା। କିଆରି ବାନ୍ଧିକି କିଆରିରେ ଆମେ ଜଳସେଚନ କଲେ, ତା ସହିତ କଣ ହେଲା, ଗଛ ଚେର ତାରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଆଉ ଅଲଗା ପାଣି ଯାହା ଚେର ପାଖରେ ଜମା ହେଇକି ରହିଲାନି, ପାଣିଟା ତାର ବୋହିଗଲା। ତ କିଆରି ପଦ୍ଧତିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ମ୍ୟାଡାମ ଆଧୁନିକ ଜଳ ପଦ୍ଧତି ଠାରୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଗଜା ହଉଛି କି ଫଳ ଧରୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଉନ୍ନତ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ, ଯଦି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଧର ଆପଣ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ପନିପରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ, ଆପଣ ଧର ଖରିଫ ଋତୁରେ ଆପଣ ଧାନ ଲଗେଇଦେଲେ, ଧାନରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦରକାର, ତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଆମେ ଧାନ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ରବିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପନିପରିବା ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯେମିତି କୋବି ଲଗେଇ ପାରିବା। ଯେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଯେମିତି କି ମୁଗ, ବିରି, ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଖରିଫରେ ମକା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ରବିରେ କୋବି ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ପଲ୍ସ ମାନେ ସେଇ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଲଗେଇଲେ, ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ କି ଗୋଟେ ଫସଲର ଜଳ ତାକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଲ ଆମେ ଏମିତି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏମିତି ଆମେ ବାଛିବା, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଫସଲ ଯଦି ବେଶୀ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ ଟିକେ କମ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଫସଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲଟେ ଲଗେଇଦେଲେ, ସେଥିରେ କଣ ହବ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଯେତିକି ପ୍ରଥମ ଦିଟା ଫସଲରୁ ମାଟି ଯେତିକି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଛ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ମାଟିକୁ ଫେରି ପାଇଯିବ। ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ସହିତ ପନିପରିବା ଫସଲକୁ ମିଶେଇକି, ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଏକ ତ ଆମେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, ତାହା ସହିତ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଉର୍ବର ରଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଜଳ ଅମଳ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କରିପାରିବା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଦିନ,
ଆମକୁ ଜଳ ନିହାତି ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା। ଅଧିକ ଯଦି ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ତିରୋଟ ସମୟରେ ଜଳ ହିଁ ନଥିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବା ଜଳ ଅମଳ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କହୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଅମଳ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଖରିଫ ଋତୁରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ବର୍ଷା ହଉଛି, ସେ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଆମେ ଯଦି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିପାରିବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିପାରିବା, ଏବେ ରବିରେ ଆମେ ଅଲଗା ଫସଲରେ ସେଇ ଜଳକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଜଳ ଅମଳ କହିଥାନ୍ତୁ ବା ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କହିଥାଉ। ଆଉ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା? ଧର ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କ୍ଷେତ ନିକଟରେ, ମାନେ ଯାହାର କ୍ଷେତ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ କି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି ବନେଇକିନା ବର୍ଷା ଜଳ ସେଇଥିରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିପାରିଲେ, ମାନେ ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଆମେ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡରେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟର୍ମରେ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଜଳକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ରବି ଋତୁରେ ଟମାଟୋ ହେଲା, କୋବି, ବିନ୍ସ କି ମୂଳା ଭଳି ଫସଲ ପାଇଁ ଆମେ ରବି ଋତୁରେ ସେହି ଜଳକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଏହି ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ଖରିଫରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା ଜଳ ଯେତିକି ରହିଗଲା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମ କ୍ଷେତରେ ହିଁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେହି ପାଣିକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ସଂରକ୍ଷଣ ବି ହେଲା, ଜଳ ଅମଳ ବି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଳର ସୁବ୍ୟବହାର ବି ହେଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବେ, ଯେ ମଲ୍ଚିଂ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ? ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରୋନୋମିକାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଯାଉଛି ମଲ୍ଚିଂ। ମଲ୍ଚିଂ ମାନେ ହଉଛି ଜମିର ଆଚ୍ଛାଦନ। ଆଚ୍ଛାଦନ କେମିତି କରିପାରିବା? ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ମଲ୍ଚିଂ କରିପାରିବା। ମଲ୍ଚିଂ କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଟିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍ ବିଛେଇ ପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ବିଛେଇ ପାରିବା କୁଡା, ନଡା, ଆଉ ହେଲା କି ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ପତ୍ର, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଯଦି ମାଟି ଉପରେ ବିଛେଇକି ରଖିଦେଲେ, କି ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ରହେ, ଆଉ ଜଳର ବାଷ୍ପୀକରଣକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମଲ୍ଚିଂ। ଆଉ ମଲ୍ଚିଂ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ଏକ ତ ଜଳର ବାଷ୍ପୀକରଣ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଫଳରେ ଗଛ ଚେର ପାଖର ମାଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଦା ରହେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ୱିଡ୍ କହନ୍ତି ବା ଅଗଛା, ଯୋଉଟା ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଉ ଘାସ, ଯୋଉ ଗଛ ପାଖରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ପାଖରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଘାସ ବଢିଯାଏ, ଅନାବନା ଘାସ ବଢିଯାଏ, ତାହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମଲ୍ଚିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ବଢିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଅନାବନା ଗଛ କଣ କରନ୍ତି, ମାଟିରୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲକୁ ମିଳେନି। ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଚିଂ କଲେ, ଏକ ତ ବାଷ୍ପୀକରଣରେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା, ସେଟା ବି ତାର ବି ରେଟ୍ କମ୍ ହେଲା, ତା ସହିତ ଏଇ ୱିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ହେଇପାରେ ମଲ୍ଚିଂ ଦ୍ୱାରା। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଦି ପ୍ରକାର ମଲ୍ଚିଂ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଇଧର ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଲ୍ଚିଂ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅର୍ଗାନିକ ମଲ୍ଚିଂ ବା ଜୈବିକ ମଲ୍ଚିଂ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉ ନଡା, ପତ୍ର, ଘାସ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ବିଛେଇଲେ। ତ ସେଇ ଜୈବିକ ମଲ୍ଚିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ତ ପାଣିର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜେ ବି ସେଥିରେ ପଚିବ। ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପଚିବ, ତାର ଯେତେବେଳେ ବିଘଟନ ହବ, ତ ସିଏ କଣ କରିବ, ମାଟିକୁ ଦେଲା ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟର, ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ମାଟିକୁ ସିଏ ଯୋଗାଇଲା। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ମାଟିର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରି ହୁଏ, ତାହେଲେ ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢେ। ତ ମାଟିରେ ଯେହେତୁ ତାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢିବ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା, କମ ଜଳ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟି ଯୋଗେଇ ପାରିବ। ତା ଛଡା ମଲ୍ଚିଂ ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରେ, ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଖରା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା, ଶୀତ ଦିନେ ମାଟିଟି ଗରମ ରହିବ। ମଲ୍ଚିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବା। ଉପରେ ଥିବା ଉର୍ବର ମାଟିକୁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଲ୍ଚ ଦେଇଦେଲେ କି ତା ଉପରେ ଘୋଡେଇକି ରଖିଦେଲେ ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ସେଇ ମାଟିକୁ ଧୋଇ ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ମ୍ୟାଡାମ, ଉତ୍ତମ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଉପକାରିତା କଣ ସବୁ ଅଛି? ତ ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣି ସାରିଲେଣି କି ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆମେ ଗଛକୁ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ତାର ଦରକାର, ତାକୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଜଳ ଯୋଗେଇଲେ ଆମର ଚେରଟା ବି ମଜବୁତ ହେଇକିନା ରହିଲା, ଆମର ମାଟିରେ ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁର ବି ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ ରହିବ, ଆଉ ଚେର ମଜବୁତ ହେବ ମାନେ ଗଛଟି ଭଲ ଭାବରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଗଛଟି ଭଲ ଭାବରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଭଲ ହେଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଅମଳ ଭଲ ହେଲେ ଆମ କୃଷକ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଗୋଟେ ସୂଚନା ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆସି ସାରିଲା, ମାନେ ପନିପରିବା ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆସିଛି। କେମିତି ଆସିଛି? ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜୈବିକ ଚାଷ ପାଇଁ। ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପୂର୍ବରୁ ମରୁଡି ଏବଂ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଥିଲା,
ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଏକ କୋଟିପତି ପନିପରିବା ହବ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, କିଷାନ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ମାନେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପନିପରିବା ରପ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ମୁନିଗୁଡା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଗୁଡାକରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ମାନେ ରାୟଗଡାର କ୍ଲଷ୍ଟର ଚାଷ ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ ଦ୍ଵାରା 2 ଡିସିମିଲ ମଡେଲ ଚାଲିଛି। ମହିଳା ମାନେ ଯୋଉ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ର ମହିଳା ମାନେ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବାଡି ବଗିଚାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପନିପରିବା ଚାଷର ବୃଦ୍ଧି ଏଇ ପାଇଁ ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଜୈବିକ ଚାଷ କିମ୍ବା ସମନ୍ୱିତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପାଇଁ ଏବେ ମାନେ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ସହ ସେମାନେ ପନିପରିବା ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜଳ ପରିଚାଳନା ଯଦି କରିପାରିବେ ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସଫଳ ହେଇପାରିବେ ପନିପରିବା ଚାଷ। ଇପ୍ସିତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବିଷୟଟିକୁ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଯା ହଉ କେଡେ ବଢିଆ ବୁଝେଇ କହିଲେ। ଆଉ ତମେ ତ ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ସବୁ ପଚାରି ଟିକିନିକି ବୁଝିଗଲ ଆଉ। ହଁ, ନ ବୁଝିଲେ କଣ ହବ? ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯାହା ଟିକେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ପଚାରିଲେ ମହାଶୟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହିଲେ। ମହାଶୟାଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସୁମି, ଏବେ ତ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି, ହଁ ପରା ଜୋର ଖରା ହଉଛି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଖରାରେ ଯଦି କାମ ନାହିଁ ଆମେ ପଦାକୁ ଯିବାନି। 11ଟାରୁ 3ଟା ଜମାରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବାନି। ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାମ ଥିବ, ଦରକାରୀ କାମ, ଅତି ଦରକାରୀ କାମ, ତାହେଲେ ପଦାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବା ପେଟେ ପାଣି, ଦହି ପାଣି, ତୋରାଣି ପିଇକି ବାହାରିବା। ଆଉ ପାଦରେ ଜୋତା, ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ଥିବ, ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା, ହାତରେ ପାଣି ବୋତଲ, ଆଉ ସୂତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦେହ ଇସିକିସି ଲାଗିଲା, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ କରି ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇବା। ସେଇଟା ବଡ କଥା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସତର୍କ ନ ରହିବା, ସଚେତନ ନ ରହିବା, ହଇରାଣ ହେଇଯିବାନି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ। ହେଲେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ, ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ, ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା। ହେଲେ ସୁମି, ସବୁ କଥା ତ ହେଲା, ଏଥର ଉଠିବା। ଆଉ ପାଣିପାଗ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଉଠିବା। ହଉ ତାହେଲେ।